श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि तथा मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिर पृथक पृथक मासिक राशिफल आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आउ ए वीडियोटी जदि आपणको भल लागिला शेषरे गोटिए कमेंट देबे और सांग साथी मानकु शेयर करिवे। आपण मानकर जदि ग्रह द्वारा कौनसी असुविधा हेउछि, विवाह विलंब हेउछि, बहु चेष्टा सत्वे आपणकर चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह मान मनांतर हेउछि, तेबे आपण तले दिया जाइथिबा मेल आईडी ठिकाना रे आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार प्रतिकार निमंते आपनकु जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे कर्कट राशिर मासिक राशिफल। कर्कट राशिर अधिपति चंद्र महाग्रह और बृहस्पति महाग्रह एही राशि रे उच्च सिंहासन प्राप्त। एही राशिर व्यक्ति बड़ परिवर्तनशील, बहु उत्थान पतन देई जीवन अतिबाहित हुए। एमानकर विचक्षण बुद्धि कौनसी लोकंकु देखिला मात्रे तांक विषय रे बहुत किछि जानि पारंती। उत्तम कल्पना शक्ति जोगु एमाने लेखक मध्य होई पारंती। भल भल गल्प कही जनमन आकृष्ट करि पारंती। एभली व्यवहार करंती हठात सामनारे थिबा लोक बशीभूत होई जिबे। सहानुभूति पूर्ण हृदय, अन्यर दुख कष्ट देखिले तरली जाती, साहाज्यर हाथ बढ़ाई दियंती। जने नारी कौनसी समय रे रास्ता रे पड़ी जाइथिबे, समस्ते देखुथिबे ता पाखकु जाउ नथिबे, किंतु कर्कट राशि व्यक्ति संगे संगे ताकू कोले आनी उद्धार करिवे। किए कोन कहउचंती ताहाकु से कर्णपात करंती नाही। मनरे तांकर कौनसी खराप भावना मध्य नथिबो, किंतु एही राशि मानकु नारी माने विपद रे पकाई निजर फायदा हासिल करंती। शनिकर पूर्ण सप्तम दृष्टि कर्कट राशि उपरे थिबारु कर्कट राशि अन्याय कले विपद रे पकाई तली तलांत करि दियंती। सतरे थाई जदि केही विपद रे पकाइबाकु चेष्टा करंती तेबे शनिदेव छाई परि रही पदे पदे ताकू साहाଯ୍ୟ करती। एमाने कथा को शॉर्टकट करी कहंती नाही, बहुत लंबा करी कहंती। काहारी सहित गंडगोल मारपिटी ठारू एमाने दूरेई रहिताती। एमानकर परिवार उत्तम उत्तम स्त्री मिलंती। जे कोनसी लोक सहित अति शीघ्र मित्रता करि पारंती। अधिक बंधु बांधव प्रिय, क्षणकोपी किंतु कम समय रे क्रोध शांत करि पारंती। एही राशिर व्यक्ति अन्यर खेती करिबाकू चाहि नथांती। अधिक इतिहास विषय माने गवेषणा करती। सर्वदा भ्रमणशील, गोटे स्थान रे बसी रहिबा व्यक्ति नुहंती। एमाने प्रायतः व्यवसाय किंबा चाकरी घर पाखरे करिबाकू चाहितांती। संतान, स्त्री, बंधु, परिवार एमाने अति प्रिय, तेणु एमानकू छाड़ी बाहर को जिबाकू इच्छा करती नाही। कर्कट राशिर शुभ अंक 1, 2, 3, 9। शुभ बार रविवार, मंगलवार। शुभ ग्रह रवि ग्रह, मंगल ग्रह और बुध ग्रह। शुभ लग्न मेष लग्न, मिथुन लग्न, सिंह लग्न और मकर लग्न।
ଘାତ ବାର ବୁଧବାର, ଘାତ ତିଥି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ମାସ ପୌଷ ମାସ, ଘାତ ଅଙ୍କ ବା ଅଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 5, 8, ଘାତ ଲଗ୍ନ ତୁଳା। କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଏହି ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଗ୍ରହ। କର୍କଟ ରାଶି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦେବଗଣ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ରାଶି ଅଧିପତି ସହ ସମତା ଭାବ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଏମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଭଦ୍ର ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଅତି ନମ୍ର ଭାବ ପୋଷଣକାରୀ, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ ନେତ୍ରଦୋଷ କିମ୍ବା ନେତ୍ରପୀଡ଼ା ଏମାନେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଦେବଗଣ। କର୍କଟ ରାଶିର ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି। ଏଣୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁ ସୌରୀ ଏକତ୍ର ହେବାର ପ୍ରଭାବ ମନକାରକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଉପରେ ପତିତ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନେ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର, ମହାନୀତିବାଣୀ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉପକାରୀ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘାୟୁ, କମନୀୟ ଚେହେରା, ଦୟାଳୁ ଓ ପୃଥୁଳ ଶରୀର। ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆସେ। 13 କିମ୍ବା 16 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ, 27 ବର୍ଷରେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ, 64 ଓ 70 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ହୁଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନର ଜନକ ଓ ଜନନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଗୃହରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ମହାଦଶାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦାନବଗଣ। ବଢିଲା ନଦୀ ଖରା ଦିନରେ ନଦୀ ପାଣି କମିଗଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିରି କରେ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିପଦ ପଡୁଥିବା ସମୟରେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା କଣ୍ଟା ବାଡରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜେ କିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ସେଥିସକାଶେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଗେଇ ଯିବେ। ଏମାନେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର, କର୍କଟ ସ୍ୱର, କର୍କଶ ସ୍ୱର। ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ କୁରୂପୀ, କଳହ ପ୍ରକୃତି, ଶାଶୁ ବିରୋଧୀ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତରେ ରଖି ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ତୃତୀୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରବି ଭ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ରହିବ। କିଛି ଭାବିବା ସମୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଫଳରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ କର୍କଟ ରାଶିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ରବିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ମାସରେ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ହେବ ନାହିଁ। 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା 2 ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ମାନସିକତା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଅଯଥାରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହିତ ଶରୀର ଗରମରେ ଥରି ଉଠିବ। ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ତାହା ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ, ଯାହା କି ହେବ ତାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିଦେବ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୃହରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ମାନ ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୁଧ ରହିଲେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଯେତିକି ଥିବ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ପ୍ରଶଂସାମାନ ନଦୀର ଧାର ପାଣି ପରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଓ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିଦ୍ୟା ପଠନ କରିବେ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ବହୁ ଦିନରୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭିକାରୀରୁ ରାଜା ବନାଇ ଦିଏ। ହଠାତ୍ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ ହୁଏ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିତ୍ର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନାଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ନୂତନ ପଦପଦବୀ ପାଇବେ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସୁନାମ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭାଗରେ କର୍ମ ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ରହିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥକୁ ଗମନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟଟାରେ ଏତେ ଖୁସି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଖାଲି ଦୁର୍ନାମ ଦେବ। ତଥାପି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଉଚ୍ଚବାଚ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ଯେତେ ଅଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ
ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣଦାତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିଯିବେ। ଆପଣ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଟାଙ୍ଗିଦେବେ, ଯାହାକି ଦେବାଳିଆର ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଓ ଯେଉଁମାନେ କରଜ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ। ନବମ ରାହୁ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପିତୃସ୍ଥାନ, ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜନ ଦେବ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ତିଳେ ମାତ୍ର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ ଫଳ 100କୁ 100 ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇ ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେବତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆପଣ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ରହି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଅଚାନକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ବହୁ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।